कुछ खोती यूनीयन के मुलाजमान ने उन्होंने ना झांसा दिता भी तुहानूं पक्कियां करा दिंदे आ ते साडी मंत्री साहब नाल गल हो गई आ कि उत्ते चंडीगढ़ की गल हो गई आ ते सानूं तुसीं पैसे दिओ। जिहड़े 20,000 रुपये की तनख्वाह लेंदे उन्होंने को 10,000 रुपया ले लिया, जिहड़े 30 लेंदे उन्होंने को 15,000 रुपया ले लिया। ये खबर आई आ तो 10-50,000 बंदे ने पढ़ी होगी, कोई लीडर ने पढ़ी होगी, तो क्यों नहीं बोलिया कोई लीडर इस मुद्दे उत्ते। मतलब ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਿਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਦੀ? ਜ਼ੀਰੋ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਜ਼ੀਰੋ। ਇਹ ਫੇਕ ਰਿਪੋਰਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ। ਹੁਣ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਫੇਕ ਆ, ਤੂੰ ਅਸਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਰੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। एक बंदे का लाइसेंस नहीं कैंसल होया, एक बंदे ते भी FIR नहीं हुई। आ हुण भी 2 केस आईयां। उल्ट ये होया भी ये जिहड़े डोब नकली फड़दे आ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰਾਤੀ ਗਈ। ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਆਈਆਂ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਪਕੜੋ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਓਗੇ ਇਹਦੇ ਤੇ? मैं इन्हूं स्टडी करके तो जो बनती कार्रवाई जी है जो कार्रवाई करांगे। D4 न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। पंजाब में विधानसभा चुनाव 20 फरवरी को हैं और भ्रष्टाचार इस बार अहम मुद्दा बनाया गया। लेकिन भ्रष्टाचार हमारी देश की आज़ादी के बाद भी ख़त्म नहीं हो सका है। आखिरकार क्यों? अब सेहत विभाग में एक बड़ा मामला सामने आया है। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो मौजूदा सरकार थी उनमें उनको पक्का करवाने के लिए काफ़ी मात्रा में उनसे पैसे लिए गए। यानी कि एक कर्मचारी को पक्का कराने के लिए किसी से 10,000, किसी से 20,000 तो किसी से 50,000 रुपये लिए गए। ऐसा मामले सामने आया है कि ये NHM के जो मुलाजिम काम कर रहे हैं उन्हें पक्का करवाने के लिए जो पैसा लिया गया, ये कुछ फर्जी प्रधानों की ओर से ये पैसा लिया गया है। 2 पंजाबी अखबारों की ओर से इस मामले को उजागर भी किया गया और यहाँ हम पहुंचे हैं सिविल हॉस्पिटल में, जहां पर एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से एक पत्र लिखा गया है चीफ सेक्रेटरी को, सेक्रेटरी हेल्थ को, DGP विजिलेंस को और होम सेक्रेटरी को, और कहा गया है कि मामले की गहनता से जांच कराई जाए। किसी से 10,000 लिया गया तो जब शोर मचा तो उससे कम पैसे वापस किए गए। किसी से 50,000 लिया गया, किसी से 20,000। ऐसे में ऐसा कहा जा रहा है कि करोड़ों रुपए इकट्ठे किए गए। ये कहा गया था किसी नेता को पैसे देने हैं और पैसे देने में बाद जो इनको पक्का करने की बात चली थी 3 करोड़ रुपए में सौदा तय हुआ था। लेकिन वो इतने में कोड ऑफ कंडक्ट लग गया और पैसे जब दिए लोगों की तरफ से मामले में तूल पकड़ा तो नेताओं को लगा कि अब उनकी बदनामी होगी और जो लोग जिन लोगों ने पैसे इकट्ठे किए थे उन्हें भी अपनी जान जो है बचानी पड़ी और पैसे वापस कर दिए गए। बात करेंगे एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन के अधिकारियों के साथ। इसके अलावा और भी डोप टेस्ट आपको पहले भी बताया जा चुका है। अमृतसर के सिविल हॉस्पिटल में डोप टेस्ट करवाए जाते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने सत्ता में आते ही डोप टेस्ट करना इसलिए अनिवार्य किया था क्योंकि जिसके पास असला है, यदि वह कोई नशा करता है तो उसे असले का लाइसेंस नहीं मिलेगा। लेकिन लोगों ने यहाँ पर जाली रिपोर्टें ही तैयार करवानी शुरू कर दी और इसके लिए भी बहुत मोटी रकम वसूली जाती रही। हालत यह है कि कई बार ये मामला सामने लाया गया, अधिकारियों को भी बताया गया कि किस तरह यहाँ पर जाली रिपोर्टें बनाई जा रही हैं, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार ये कार्रवाई क्यों नहीं होती? इसके पीछे कौन लोग हैं जो ये धंधा बंद नहीं होने देना चाहते? एक तरफ तो नेतागण लोगों से जा जाकर हाथ जोड़कर वोट मांग रहे हैं कि हमारी सरकार आई तो भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, लेकिन भ्रष्टाचार चरम पर है। ये हम नहीं कह रहे, ये सामने रिपोर्टें ही बता रही हैं। अब हम बात करेंगे एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन के अधिकारियों के साथ, उनका क्या कहना है। हमारे साथ हैं एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन राकेश शर्मा। शर्मा जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार शर्मा जी, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ चिट्ठी लिखी गई है NHM ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪੱਕਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ NHM ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ ਆ। ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 10,000 20,000 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਪ੍ਰਾਫ ਲਿਆਓ ਫਿਰ ਕਰੀਏ। ਉਹਨੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਮਿਲੀ, ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਹ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਬੁਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
NHM ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖਮ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ 15,000 ਤੇ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ 20,000 ਆ, CHO 30,000 ਤੇ ਲੱਗੇ। ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, 9 ਤੋਂ 5 ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕੁਛ ਖੋਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਝਾਂਸਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਉੱਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ 20,000 ਵਿਚਾਰੇ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ 30 ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ, ਉਹਦੇ 3-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਡ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 3,000 ਕੱਟ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 4,000 ਕੱਟ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਵੀ 10-9 ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਬਹੁਤ ਵੱਜੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਮੁਖੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ, ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ, ਕਾਪੀ DGP ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ WhatsApp ਵੀ ਕਰਤੀਆਂ ਤੇ ਮੇਲਾਂ ਵੀ ਕਰਤੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਪਲਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ, ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਅੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖੋਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। शर्मा जी देखो इलेक्शन चल रहे हैं, तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੈਸੇ ਤੇ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਬਰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰੇਟ ਵੀ ਪਾਊਂਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਵੱਡਾ NHM ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਈ 10,000 ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 15,000, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕਾ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਾਵਾਂਗੀਆਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁੱਕੂਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਆ, ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਆ, ਉਹ 10-50 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਕੋਈ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ? ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬੋਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਸੂਹ ਮੋਟਰ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ FIR ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਰਫਾ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ 3-3 ਸਾਲ ਦੇ ਚਲਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਨਿਆਦ ਉਹ 'ਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੋਪ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਾਲੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਰਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਤੇ ਕਿਆ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਾਜੀ ਥੱਕ ਗਏ ਜੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਡੋਪ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲੈਟਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਕੇਸ ਭੇਜੇ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵੀ FIR ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆ ਹੁਣ ਵੀ 2 ਕੇਸ ਆਈਆਂ। ਉਲਟ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡੋਪ ਨਕਲੀ ਫੜਦੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰਾਤੀ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਰਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਡੋਪ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਂਦੇ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬੈਂਡ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਦੌਰ ਆ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਪਈ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਕਈਆਂ ਦਾ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲ ਕੇ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ, ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਰਿਟਨ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡੋਪ ਦੀਆਂ ਫੇਕ ਰਿਪੋਰਟਸ ਬਣ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਪਰਚੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਕ ਰਿਪੋਰਟਸ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਇਹ ਫੇਕ ਰਿਪੋਰਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ। ਹੁਣ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਫੇਕ ਆ, ਤੂੰ ਅਸਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਰੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੈਬ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। SMO ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਓਨੈਸਟ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। CM ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਲੱਭਿਆ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਮਨ ਘੜੰਤ ਕੰਪਲੇਂਟ ਉੱਥੇ ਕਰਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫਿਸ ਮੇਰੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਤੀ। ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡਾ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਜੌਬ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ LOC ਤੇ ਲਾਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈਵੀ ਆ।
ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਸ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਕ ਆਫ ਫਰੀडम ਆਫ ਰਾਈਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਕੁਲੀਗ ਆ, ਉਹਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਸੜਕ ਪੁੱਟੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸੜਕ ਕਿਉਂ ਪੁੱਟੀ? ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਲੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ ਡੋਪ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਰੈਕਟ ਤੋੜ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਆ, ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਰੈਕਟ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ, ਕਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਟ, ਕਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਪੈਡਲਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫਿਸ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਿਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਦੀ? ਜ਼ੀਰੋ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਜ਼ੀਰੋ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਊਟੀ ਦੱਸਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਫ਼ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਲਗਾ ਲੈਣਾ, ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕਾਪੀ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੀ ਅਥੈਂਟਿਕ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਥੈਂਟਿਕ ਉਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਈਨ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਐਸਐਮਓ ਦੇ ਕਾਊਂਟਰ ਸਾਈਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਡਾਇਰੀ ਨੰਬਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਨਾ ਡੀਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਨਾ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਫਿਰ ਡੋਪ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਇੱਕ ਰੈਕਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਏ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੈਂਸਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੜਿਆ ਜਾਣਾ। ਸ਼ਮਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਜਾਲੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਲਾਸ 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਲਾਸ 1 ਅਫਸਰ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ 30-35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾਰਮਲੀ ਆਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਮ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। हाँ सर, मैं तो इस चीज़ में प्रेशर ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, आप सत्य प्रताड़ित कर सकते हैं लेकिन पराजित नहीं कर सकते। और ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਿਸ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਚੱਕਰ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਠੱਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ, ਫੇਕ ਰਿਪੋਰਟਸ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਐਸਐਮਓ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੂ ਚੌਹਾਨ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ, ਦੇਖੋ ਡੋਪ ਦੀਆਂ ਜਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਪਕੜੀਆਂ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੋਈ 26 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ MLR ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਵਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡੋਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਨਹੀਂ, 2 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਕੋਲ ਜਾਲੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਕੜੀਆਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਐਜ਼ ਏ ਐਸਐਮਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਲਾਓਗੇ? ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲਾ। ਮੇਰੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। 2 ਜਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ, ਆਈਆਂ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਪਕੜੋ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਓਗੇ ਇਹਦੇ ਤੇ? ਮੈਨੂੰ ਸਟੱਡੀ करके तो जो बनती कार्रवाई जी है जो कार्रवाई करेंगे। ये देखिए, सीनियर मेडिकल अधिकारी हैं डॉक्टर राजू चौहान। पहले ही अमृतसर में AC सिविल हॉस्पिटल की कुछ ऐसी ML जो मेडिकल रिपोर्ट थी, उनको ये इन्होंने जो खारिज किया है। इनका कहना था कि जाली पर्चे यहाँ पर बनाए जाते हैं। आखिरकार कौन लोग हैं जो इस पूरे डिपार्टमेंट को बदनाम करने पर तुले हुए हैं? पहले तो कोई मामला सामने आता नहीं है, कोई शिकायत नहीं करता। कोई शिकायत करता है तो फिर मामले की लीपापोती शुरू कर दी जाती है, यानी कि शिकायतकर्ता को ही परेशान करना शुरू कर दिया जाता है। ये सिस्टम कब सुधरेगा हमें तो लगता नहीं है। अब ये NHM का मामला देखिए, ये बहुत बहु करोड़ी मामला है। करोड़ों रुपए किसने किसके नाम पर इकट्ठे किए, ये जनता के सामने आना चाहिए। और डोप तो बंद कर देना चाहिए सरकार को, क्योंकि ये तमाशा है। 1500 रुपए डोप के लिए जाते हैं। और जाली रिपोर्टें, मकसद तो ये था कि जिसके पास लाइसेंस, असला, हथियार हैं, अगर वो नशे करता है तो उसके पास हथियार नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कोई प्रेशर डालकर, यहाँ कोई जाली रिपोर्टें बनाकर तमाम काम अपना काम सीधा कर रहा है, और किसी के ऊपर कोई कार्रवाई तक नहीं होती। एक बंदा आखिरकार कब तक किस की कितनी बार शिकायतें करेगा, और बाद में उसे प्रताड़ित भी किया जाता है, जैसा कि अभी राजेश शर्मा ने आपके सामने बताया। अब जो एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से जो पत्र लिखा गया है चीफ सेक्रेटरी को, उस पर कोई कार्रवाई होगी या फिर उसे भी डस्टबिन में डाल दिया जाएगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। हमारा मकसद था लोगों को बताना कि किस तरह नेता आपको
बेवकूफ़ बना रहे हैं। भ्रष्टाचार चरम पर है। किस तरह ये पैसे खाते हैं और किस तरह जनता का लहू चूसा जा रहा है। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।